Hello students, so today we are going to study lesson 8 of class 7. Okay, so as usual, before we move on to the lesson, we have to do some introductory exercise. So let's see. Introduction. Read the caption given below, then close your eyes and give a thought to the caption you have read. Do you agree, disagree with the statement? र यहाँ के भन्दैछ, read the caption below है, तल दिएको यो जुन चाहिँ बक्समा दिएको छ, you have to read this captions है, र यो captionsहरु पढेर चाहिँ whether you are agree or disagree with the statement that you have to tell. Okay, now captions के छ हेर. Drug addiction is a serious problem but can be solved है. कुनै पनि drug addiction जुन चाहिँ छ है, drugs खाएर जब मान्छे addict हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै serious problem हो, तर त्यो चाहिँ हामीले solve गर्न सक्छ अरे. Can we solve that? So you have to think, hey? If you are agree, then you have to say agree. If you are disagree, hey, what do you feel? Hey, त्यो solve गर्नु सक्छ कि सक्दैन? Obviously सक्छ हैन? It is a serious problem but can be solved, right? त्यसलाई rehabilitations राखेर हुन्छ है, र उसको प्रब्लमहरु बुझेर के गरेर हुन्छ, we can support र it can be solved है. यस्तो हैन कि उ drug addiction भएपछि लाइफ टाइम उ addiction बस्ने हैन है, हामीले त्यसलाई solve गर्न सक्छौं. Drug addicts need help and support. Agree or disagree? Hey? So I am agree. Kinabhane drug addicts pani, they are a human being, right? And there might be many reasons to become a drug addict. So drug addicts need a help र उनीहरु they are always in need of help and support है, र हामीले उनीहरुलाई यो एडिक्ट हो यसलाई है बोल्नु हुँदैन है, यसलाई पर गर्नुपर्छ नो है, उनीहरु they are always in need of our help and support, र हामीले उनीहरुको प्रब्लम बुझेर के रहेछ हामीले उनीहरुलाई है मोरल सपोर्ट है कसरी हामीले उनीहरुलाई हेल्प गर्न सक्छ त्यसरी हामीले उनीहरुलाई हेल्प एन्ड सपोर्ट जहिले पनि गर्नु पर्छ है. ड्रग एडिक्ट्स आर पीपल टु है, कसैले सोच्छ कि ड्रग एडिक्ट्स हरु चाहिँ अब पुरै एडिक्ट हो है, हामीले उनीहरु we treated them as if they are not a people हैन, but they are people too है, who have a feelings and who can understand है, र हामीले त्यो सबै बुझेर we can help them. Drug, alcohol addictions help in getting rid of all problems है, हामीलाई अलिकति लाइफमा प्रब्लम भयो के भयो है, I am sad है, my life is not going well है, so I'll start taking drugs, alcohol है, त्यो एकछिन we can forget it, तर त्यसले हाम्रो प्रब्लमलाई कहिले पनि सल्भ गर्नु सक्दैन हैन, हामीले एकछिन त्यसलाई बिर्सिनु सक्छ, तर हामीले हाम्रो प्रब्लम चाहिँ कहिले पनि ड्रग्स खाएर अल्कोहल खाएर चाहिँ कहिले पनि हाम्रो प्रब्लम चाहिँ कहिले पनि त्यसले सल्भ गर्नु सक्दैन. Using drug, alcohol, tobacco never does anybody any good. Rather, one's life is in danger. Right? Drugs, alcohol, tobacco, हामीले खायो भने चाहिँ है, never does anybody any good. Rather, र tobacco, alcohol, है, drugs ले चाहिँ कहिले पनि राम्रो गर्दैन. Rather, हाम्रो लाइफलाई चाहिँ अझै पनि त्यसलाई है डेन्जर बनाइदिन्छ अरे. Are you agree or disagree? है, I am agree because drugs र alcohol once है हामी त्यसमा एकदमै बेसी एडिक्ट हुँदै गयो भने चाहिँ है we will lose control over our body है, over our mind है, so त्यसले चाहिँ झन् हाम्रो organsहरु है लाई एकदमै बेसी इफेक्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई के बनाइदिन्छ, हामी टोटली के हुन्छौं एडिक्ट हुन्छौं है. देन त्यसरी हाम्रो ड्रग्स को नीड्स अझै बढ्दै गएपछि हाम्रो लाइफ obviously डेन्जर हुन्छ है, र so it never does anything good to anybody. So addiction is an incurable disease. There is nothing we can do about it है. एडिक्सन भनेको चाहिँ अब once एडिक्सन भएपछि त्यो एडिक्ट भाकै incurable disease अरे है, र त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैन अरे. There is nothing we can do about it है, but it's wrong है. Addiction is a curable disease है, एडिक्सनलाई हामीले क्योर गर्नु सक्छ हैन. Addiction is a curable disease and
we can do so many things about it, right? A curable हो. Once addiction भएपछि अब त्यस जाति नै हुँदैन, त्यसले कहिले पनि ड्रग्स अल्कोहल छोड्नु सक्दैन भन्ने हैन है, र it is a curable disease, र we can do so many things about it. So now you know, after reading these captions, you might come to know that our chapter is about drug addictions. Okay, so now before we read about the experience of a young boy, let's read a note on substance abuse. है र जति पनि यो ड्रग्स अब्युज है, टोब्याको अल्कोहल, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेर भन्छ, सब्स्टान्स अब्युज है. ड्रग्स, अल्कोहल, टोब्याको र अदर सब्स्टान्समा जब हैन addict भयो भने चाहिँ it is a substance abuse है. While reading you will come across a difficult words. The meaning of these words are glossed below. So before we read like we did in every chapters, let's see the come across that we can come across many difficult words. So the meaning of these words are given below, so you have to just read it. So abuse means use of something in a wrong and harmful way, misuse है. Drugs भनेको it is a medicine हैन. Medicine हामीले good way मा use गरे भने it will help us to get rid of our some disease हैन. But if we use it in a wrong way हैन, हामीले त्यसलाई wrong way मा है, बेसी मात्रामा harmful way मा हामीले त्यसलाई consume गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, abuse है. Doses है, doses चाहिँ याद छ, an amount of a medicine or a drug है, कति डोज दिनुपर्छ है भनेर वी सुन्छ नि हामीले हैन. सो कति amount of medicine doses भनेको चाहिँ. ट्रमा है, ट्रमा भनेको चाहिँ mental condition caused by a severe shock, especially when the harmful effects last for a long time. भनेर ट्रमा भनेको चाहिँ mental conditions है, मान्छेको दिमाग चाहिँ जब एकदमै बेसी सकमा है जान्छ, जुन चाहिँ अब एकदमै लामो टाइमसम्म त्यो मान्छे मेन्टली के हुन्छ, इल हुन्छ है. सो त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रमा भनेर भन्छ. हेलुसिनेसन भनेको चाहिँ द फ्याक्ट अफ सिमिङ टु सी अर हियर समथिङ द्याट इज नट रियली देयर है, जुन चाहिँ अब हामीले त्यो मान्छेले अब यस्तो देख्छ तर रियलमा चाहिँ त्यो हुँदैन है, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, हेलुसिनेसन है. जस्तै फर इक्जाम्पल एकजना मान्छेलाई हेलुसिनेसन भयो भने अब ही मे सी समथिङ है विच अदर्स पिपल कान्ट सी इट है, उसले देख्छ तर रियलमा चाहिँ त्यो कुरा हुँदैन, अरूले चाहिँ त्यसलाई देख्नु सक्दैन भने द्याट इज हेलुसिनेसन है. फिट्स अ सडन अट्याक अफ एन इलनेस है, कुनै पनि इलनेस, कुनै पनि बिमारीले अचानक अब अट्याक गर्यो भने चाहिँ द्याट इज अ फिट्स. ओके, now many young people nowadays abuse drug, alcohol, tobacco and other substances है. So it is a known fact कि nowadays है हामीले हेर्यो भने चाहिँ थुप्रो मान्छेहरूले के गर्छ, ड्रग अब्युज है. ड्रग्स, नट ओन्ली ड्रग्स है, अल्कोहल, टोब्याको र अरू थुप्रै यस्तो सब्सटेन्सेसहरू छ हैन. The outcome of this can be seen in our hospital and emergency departments है. र त्यो ड्रग्स खायो भने चाहिँ के हुन्छ बादमा है, कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ we can see it in our hospital है, emergency department मा हामीले अब मान्छेहरू लडिरहेको है, लक भयो भन्छ, त्यस्तोहरू भइरहेको we can see. It often start with a desire to experiment and in small doses before they realize it is too late है. र कसरी चाहिँ मान्छे सब्स्टान्स अब्युज हुन्छ, कसरी एडिक्ट हुन्छ भने चाहिँ it start with a desire of experiment है. सिन्स नानीहरूमा त्यो अलवेज हुन्छ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने है, त्यो कस्तो हुन्छ होला, त्यो खायो भने कस्तो हुन्छ होला है, वी अलवेज वान्टेड टु एक्सपेरिमेन्ट नि हैन. सो त्यसरी नै अब पियर प्रेसरमा आएर साथीहरूले खाइदिउँ आज कस्तो दामी हुन्छ है भनेर त्यसरी तिमीहरूलाई अब एक्सपेरिमेन्ट गर्नु लाउँछ है. र त्यो एक्सपेरिमेन्ट एकपल्ट गर्यो फेरि त्यहाँदेखिको बिस्तारै त्यसमा हामी के हुँदै जान्छ है, फेरि अर्को पालि फेरि खायो त्यसरी एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ स्मल डोजेसबाट चाहिँ हामी दिनदिनै त्यसको लतमा फस्छ अरे है. र जब हामीले रियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो दिन आइसकेको हुन्छ जुन चाहिँ हामी विदाउट द्याट ड्रग्स, विदाउट टोब्याको, विदाउट अल्कोहल वी क्यान नट लिभ है, विदाउट इट
सो त्यस्तो भइसकेको हुन्छ अरे सो सब्सटेन्स अब्युज अफन बिगिन्स इन स्मल डोजेस र एन्ड एन्ड अफ टेकिङ लाइफ है र कम्ती कम्ती अलिअलि गर्दै खाँदै 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 लास्टमा चाहिँ है इट टेक्स आवर लाइफ है र मर्नुसम्म पनि त्यो त्यसरी हामी के हुन्छ सब्सटेन्स अब्युज चाहिँ त्यसरी स्टार्ट हुन्छ अरे स्मल अमाउन्टबाट स्टार्ट हुन्छ अरे र कहिले चाहिँ एन्ड अप हुन्छ जब हामी आफ्नो लाइफ है घुमाउँछौँ है एन्ड हुन्छ तब मात्रै त्यो सब्सटेन्स अब्युज चाहिँ सकिन्छ अरे इभन प्रिस्क्राइब मेडिसिन क्यान लिड टु अ सब्सटेन्स अब्युज है अब समटाइम्स हामी डक्टरकोमा जान्छ है डक्टरले हामीलाई मेडिसिन्सहरू दिनुहुन्छ र त्यो समटाइम्स त्यो दबाईहरू खाँदा पनि हामीले के गर्नु सक्छ त्यसले पनि सब्सटेन्स अब्युज हुनसक्छ अरे नो म्याटर हाउ अफन अर हाउ लिटल यु कन्ज्युम एनी टाइप अफ ड्रग्स अर अल्कोहल है हामी कोही कोही बेला अलिकति खाइहाल्छ है त्यस्तो भन्छ नि होइन सो हाउ लिटल यु कन्ज्युम है कति तिमी कम्ती खायो भने पनि होइन एनी टाइप अफ ड्रग अर अल्कोहल इफ वान्स ड्रग कजेस प्रब्लम इन वान्स लाइफ है अब त्यो खाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लाइफमा प्रब्लम हुँदैछ फ्यामिलीमा प्रब्लम हुँदैछ स्कुलमा प्रब्लम हुँदैछ भने चाहिँ यु आर लाइकली टु हेभ अ ड्रग एडिक्सन प्रब्लम र बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामी त्यस के हुँदै जान्छ ड्रग एडिक्सन प्रब्लम बढ्दै जान्छ अरे दिस नट ओन्ली इफेक्ट्स हेल्थ है र ड्रग एडिक्सन्सले चाहिँ खालि हाम्रो हेल्थलाई मात्रै मैले ड्रग्स खाँदैछु मैले कसको के बिगारेको छु है मेरो लाइफ हो मेरो हेल्थ हो होइन वी अफन युज टु से द्याट है तर इट नट ओन्ली इफेक्ट्स आवर हेल्थ अरे है बट द फिजिकल ट्रमा है र हामीलाई एकदमै फिजिकल ट्रमा वान्स गोज थ्रु इज अनइमेजिनेबल है जुन चाहिँ हामीलाई फिजिकली है के हाम्रो है मेन्टल कन्डिसन है फिजिकली यति बेसी प्रब्लम हुन्छ जुन चाहिँ हामीले इमेजिन पनि गर्नु सक्दैनौँ अरे सो द्याट इज त्यो चाहिँ केसले गर्दा हुन्छ सब्सटेन्स अब्युजले गर्दाखेरि त्यो हुन्छ अरे ओके But there is always a silver lining with willpower and determination. Every substance abuser can overcome this problem. है तर यस्तो होइन कि ला म त एकदमै सब्सटेन्स अब्युज भइसकेको छु अब चाहिँ म त्यहाँबाट निस्किनु सक्दिनँ है यो इन्क्युरेबल हो नो इट इज नट है विथ विल पावर एन्ड डिटर्मिनेसन अगर हाम्रोमा इच्छा छ कि नो है म यो सब्सटेन्स म यसलाई छोड्छु म ड्रग्स छोड्छु म अल्कोहल छोड्छु है म त्यो एकदम आफ्नो लाइफलाई राम्रो बनाउँछु भनेर जब हाम्रोमा विल छ भने त्यो डिटर्मिनेसन छ भने चाहिँ वी क्यान अलवेज ओभरकम दिस प्रब्लम अरे ड्युरिङ रिकभरी अब एकदमै बेसी सब्सटेन्स हामी है डिपेन्डेन्ट भइसकेको छ ड्रग्समा भने चाहिँ त्यहाँदेखि ड्युरिङ रिकभरी है रिकभरी हुन्छ है ओभरकम हुनसक्छ है र रिकभरीको टाइममा चाहिँ अब थुप्रो इफेक्ट्सहरू हुन्छ जस्तै विड्रल इफेक्ट्स लाइक एन्जाइटी हुनसक्छ हामीलाई है हेलुसिनेसन्सहरू हुन्छ फिट्स है कोही अट्याक्टहरू हुन्छ मान्छे त्यत्तिकै लडेर है यस्तो भएको तिमीले देखेको होला हैन ड्रग एडिक्ट्सहरू सो त्यो चाहिँ के हो विड्रल इफेक्ट्स भन्छ त्यसलाई है एन्जाइटी हुन्छ या कसैलाई अब के बोलिरहेको है पगला भइरहेको त्यस्तोहरू देख्छ नि सो त्यो हेलुसिनेसन हो है फिट्स अब कतिवटा अट्याक्टहरू हुन्छ विथ रेस्टलेसनेस एन्ड स्लिप डिस्टर्बेन्स अनि निन्द्रा लाग्दैन है क्यान कज फिजिकल पेन इनिसियली है र बिस्तारै बिस्तारै फिजिकली उनीहरूलाई पेन पनि हुन्छ बट द्याट विल इभेन्चुअली डिसअपियर तर बिस्तारै 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 त्यो के हुँदै जान्छ हराउँदै जान्छ है एन्ड एज वी रिड इन द narrator experience it is possible for every addict to overcome their addictions है र हामीले यो स्टोरीमा पढ्यो भने चाहिँ we'll come to know that है according to the experience of the narrator है it is possible for every addict to overcome their addictions है who once addict भयो भने चाहिँ अब if he is willing to willing to live a healthy life okay he can overcome this problem है र it is possible भनेर चाहिँ हामीले यो लेसनमा पढ्छ अरे है overcome their addiction become clean and live a normal happy life र हामी एकदमै क्लीन र हामीले नर्मल लाइफ जिउनु पनि सक्छ अरे okay so in the next class we will read the chapter thank god I am alive